Good morning, students. So yesterday I told you to ask any questions if you have. Ella questions assignment related idu chapter nolaginde enu questions anna kelila. Only I think Savitri had asked a doubt, that is hidden and exposed terminal problem. Hidden matta exposed terminal problem anna ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ syllabus, that is related to 5th unit, what I have explained. Nobody had asked any doubts or anybody questions. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸೋ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ದಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಇವನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತ್ರಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲದ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿನೂ ನೋಡೋಣಂತ ಮಂಡೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮಂಡೇ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೆನಪದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೊತ್ತೈತೋ ಇಲ್ವೋ ಮಂಡೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಶುಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಹುಡುಗರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಯಾವ ನಿಮಗ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಗೊತ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಗೊತ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದ್ರೊಳಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮಾಡಿವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. We started 5th unit with medium access control protocols, MAC protocols in the study. Start now. MAC, that is medium access control protocol. Mainly medium access control protocol or allocation of the channel can be done in two ways. One is static or another one is channelization scheme. One is static ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು channelization scheme ಬರ್ತೈತಿ. Second one is dynamic, which is called as dynamic ಅಥವಾ MAC protocol, medium access control protocols ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. Right? So in the static or channelization we studied frequency division, multiple access, then time division, multiple access, and code division, multiple access. More techniques in a study ಮಾಡಿದ್ವಿ. And in the dynamic, again it has been divided into random access. ಒಂದು random access multiple protocol. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದಲ್ಲ, you have is reservations. ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಪೋಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. You have a dynamic ಒಳಗನೆ it has been again classified. One is random access and another one is, second one ಯಾವುದು? random access ಬಿಟ್ಟು apart from random access, yes, Lakshmi and Krishna have given the answer and it's correct. ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಶಿವದೇವ್. Okay. ಮತ್ತೆ one is random and another one is scheduling approach. ಒಂದು random approach and another one is scheduling.
In the random, you have Aloha, and then you have carrier sense multiple access protocol, persistent, non-persistent, and CSMA with the CD. Whereas scheduling more categorizations ಬರ್ತಾವು. One is reservation, another one is polling, and next one is token passing. Right? Static dynamic main classifications in study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Static ಒಳಗ 3 classifications, and then in the dynamic we studied mainly 2 classifications, random and scheduling. Random ಒಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತ you have Aloha and carrier sense multiple access, and in the scheduling you have reservation, polling, and token passing. This was with respect to medium access controlling. The medium which is used for transmission of data, which you call it as a channel or communication medium ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. And after that we saw Ethernet, or you can call it as LAN standard. After completing this, we studied Ethernet. Mainly Ethernet has been classified as classic Ethernet and switch Ethernet. Classic Ethernet ಮತ್ತು switched Ethernet ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಕಾಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Okay. Classic Ethernet ಅಂತಂದ್ರೆ you are going to make use of CSMA protocol, carrier sense protocol ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ switching device ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in classic Ethernet we studied how Ethernet came into existence. ಬಾಬ್ ಮೆಟ್ಕಾಲ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂತವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತು. Then 3 of the organizations which were very much interested in the popularity of Ethernet, they made some modifications and called it as DIX Ethernet ಅಂತ ಕರೆದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ IEEE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. then they called it as 802.3 or standard Ethernet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 802 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Ethernet ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ Ethernet, the physical layer, we studied its physical layer, that is thick and thin. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಥಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. But its advantage is it can accommodate nearly 100 systems, and ಅದರ span ಏನದಲ್ಲ 500 meters ಅಂತ ಇದೆ. Whereas thin Ethernet ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ LAN ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ, but the number of systems accommodated and its span is less compared to that of thick Ethernet. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ MAC layer ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In the MAC layer we came across the frame format or frame structure. MAC layer naga ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, Ethernet the frame format ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And there also you have 2 frame formats. One is of 802.3, that is standard Ethernet, and another one is of DIX Ethernet. ಅದನ್ನ 3 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, Xerox, Intel ಮತ್ತು DES ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ Ethernet ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ 802.3 ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Ethernet ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Ethernet ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಳಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಾರ, ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ DIX ಒಳಗಿಟ್ಟಿವಿ, ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Ethernet ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಬರೀ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾರ, ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 8-bit the preamble ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6-bit ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆರಡನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. If you remember,
SOF ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. And after that we studied two important factors regarding the frame structure, that is why it should be at least 64 bytes and why it cannot be more than 1500 bytes. ಕಡಿಮೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ. why that minimum and maximum has been specified. maximum the reason ಏನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, that is just because of the cost. whereas minimum ಇರುತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ collisions occur ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ it should get noticed by the sender. ಎಲ್ಲರೇ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸೆಂಡರ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 64 bytes ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾರೆ. Right, and after that we learned various versions of Ethernet. Speed ಮೊದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 10 Mbps ಇತ್ತು, that is classic Ethernet. After that fast Ethernet which is 100 Mbps and then 1 Gbps and after that 10 Gbps. So different variations of Ethernet. ಯಾವ ರೀತಿ variations ಅದು? The one thing that was common to everyone is every version of Ethernet was speed increase ಆಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one condition which is applicable to all the versions is they should be backward compatible. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ what you call it as a condition that was provided for each versions of Ethernet. Right, ಇದಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ we studied the LAN structure. 802.3 the IEEE the propose ಮಾಡಿರುವಂತ LAN structure ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In that we studied the physical layer. ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ which gives the physical address of every system. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಗೂ ಏನು ಯುನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ which is used for identifying the system. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, it will be printed on the NIC card. And after that we studied other two layers which are the sub layers of data link layer. OSI reference ನಾಗ ನಾವೇನು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. One is medium access control layer and another one is logical link control layer. ಆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ. ದೇ ಯು ಸಾ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಥರದೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2, ಟೈಪ್ 3. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಲಯಬಲ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್. ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. So they were the three versions that you studied. They all depend on HDLC, high level data link control protocol basis ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And after that we saw LAN bridges or extended bridge, what we call it as bridged LAN or extended. ಎದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? and the types of bridges, that is the transparent bridges and another one is source routing bridges. And in the transparent bridge we saw how it is transparent. ಯಾಕೆ users ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. They are transferring from one LAN to another LAN without the knowledge of transmitting or receiving system. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತೈತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. It is the table that is kept in a bridge which helps the transmission of frames. Right? Okay. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is with the help of learning procedure. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
And then if there are any cycles or loops in the network, how you are going to eliminate. For that purpose, we saw spanning tree algorithm. For eliminating the loops, we studied spanning tree algorithm. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And by doing that, you are removing the loop that is present in the bridged or extended LAN. And after that, we saw source routing bridge. Source routing bridge is the frame structure in a study ಮಾಡಿದ್ವಿ. And lastly, we studied wireless LAN. Wireless LAN. Other term 802.11, which is referred with the name 802.11. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಸಾ two modes. One is infrastructure and another one is ad hoc. The wireless LAN can be configured either as an infrastructure mode or in the ad hoc mode. Infrastructure mode ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ central controlling device ಇರ್ತೈತಿ, which is called as AP or access point. And then you have ad hoc, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು central controlling device ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ fixed structure ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. And after that we saw the physical layer of wireless LAN. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ OFDM ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಷನ್, and then spread spectrum, direct spread spectrum, or else infrared, multiple input output, 802.11, 11A, 11B, G and L. And it works in 3 ranges, that is around 900 at one range, 2.451 ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ 5 megahertz. 3 ranges ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Because it provides different transmission speeds. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಡನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಾಗಿಂದ NAV ನ ಕಲಿತ್ವಿ. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ network allocation vector, which gives the time duration, how long two systems are going to be involved in the communication. And here communication means transmitting of the data and receiving of the acknowledgement. And prior to that physical layer ಆದ್ಮೇಲೆ MAC layer ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MAC layer ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? how it is different from Ethernet. Ethernet CSMA ಮತ್ತು CSMA CD ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ wireless LAN ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? It is going to make use of CSMA CA. Carrier sends multiple access with collision avoidance. It is not opting for collision detection. Why? Because transmitted signal ಹೋಗ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಅದು ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಡರಿಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ wireless LAN. And then finally we saw the services that are provided by wireless LAN. This is what we have covered in the 5th unit. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿತ್ತು. ನಾ 5th unit ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೈತಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಡೌಟ್ಸು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್?
ಏನು ಅರ್ಫಾತ್ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? Arfat, you have sent a message, half duplex. What is that half duplex? All covered, madam. Okay. Meaning half duplex meaning by kaninaga. Yes, sir. Repeat my half duplex or full duplex na. Half duplex means both can act as a sender and a receiver. Both will be having the authority of transmitting as well as receiving, but not at the same time. Both can transfer, both can receive the data, but not at the same time. ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಇವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸರಿಕೆನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. whereas full duplex ಒಳಗಡೆ you will be having two different bidirectional cables. So because of that, at the same time he can also be sending the data and he can also be sending the data. ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಇವನು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವನು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. When he becomes the sender, he will be acting as a receiver, and when he becomes the sender, he will be acting as a receiver. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Yes, matteenare anything else? So this is your syllabus copy, data communication syllabus copy nodri ida. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ. ಯಾರೇ ತೆಗೆದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. Fourth unit peer to peer protocols complete ageti, and now we have completed this one also. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಡು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ನಾನು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿನ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಏನ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗೈತೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್, ಈಥರ್ನೆಟ್, ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. Local area networks, LAN structure, MAC sublayer, logical link control sublayer. Cover madinala, LAN structure complete ageti, MAC sublayer complete madini, and then logical link control. It comes in the LAN, local area network. And then you have random access protocols. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. Random access protocols, Aloha, slotted Aloha, CSMA CD, and then scheduling approaches to medium access control, reservation protocols completed, polling completed, token passing rings completed, and then channelization. Purti dynamic mugudmele static ide FDMA, TDMA, CDMA. I have completed that also.
Then LAN standards, LAN standard IEEE 802.3 Ethernet. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದವ್ರು ಬರೀ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಥರ್ನೆಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಾಗ ಮುಗ್ದೈತದು. IEEE 802.3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೇವಿ. And then you have IEEE 802.11, that is wireless LAN completed. And finally you have is LAN bridges. I have covered that one also. Next we'll be starting with the third unit, that is the transmission systems. Next yavadu, we'll start with the third unit. Transmission systems. ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್, ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್, ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೈಟ್. Up to this it is related to the physical layer. OSI reference the physical layer related concepts barta. And after that you have is error detection and correction, which will be, we are jumping to the data link layer. Yakandra error control, data link layer functionality ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. error detection, error correction, flow control, all this comes to data link layer. So from here, that is error detection hitkondu we are jumping to data link layer. ಈ error detection and correction ಒಳಗಡೆಗೆ up till this Hamming code you just have problems. Single parity check, two dimensional parity check, polynomial codes, internet checksum, Hamming code. One parity is 1, polynomial codes 2, internet checksum 3 and Hamming code 4. 4 types of problems ಬರ್ತಾವ. And after that you have is multiplexing. ಇದು multiplexing ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ. So with this we'll be completing the third unit. So in the next class I'll start with the third unit. ಇದರದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದು ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ I'll just be requiring 1 or 2 days to complete that notes. By Monday I'll complete the notes and I'll send it. And from Monday itself we'll start with the third unit. Please ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ನಡು ಗಪ್ಪಾಗು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ನಮ್ಮ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಿಳಿತಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ 10 marks 100% ಬರ್ತೈತಿ. Either they may ask procedure or directly they will ask on a problems itself ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಅವರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. 10 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ.